صرف ایک اکیلے اویسی اسدالدین اویسی کتنی باتیں کریں، وہ کتنا چلائیں، کتنا آپ کے لیے تڑپیں، وہ کہاں کہاں لڑیں، یہ تمہارے حق کی لڑائی کب لڑیں گے؟ نذرانے تو تم ان کو دیتے ہو، سپورٹ ان کو کرتے ہو، سروں پہ ان کو بٹھاتے ہو، پھول پتی ان پہ برساتے ہو، اور حق کی لڑائی لڑے صرف اسدالدین اویسی؟ سر یہ جتنے پیر ہیں اور مشائخ ہیں نا موجودہ دور کے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ان میں سے امت مسلمہ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ سر عوام کے بیچ آ کر کے کوئی کتنا بھی فرشتہ بن لے اور اسٹیج پہ بیٹھ کر کے کوئی کتنی بھی اللہ والی باتیں کر لینا، لیکن موجودہ دور کے جتنے پیرانے کرام ہیں اور جتنے مشائخ اعظام ہیں، میں قطعاً الا ماشاء اللہ نہیں لگاؤں گا، میں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ سر یہ جتنے پیر ہیں اور مشائخ ہیں نا موجودہ دور کے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ان میں سے امت مسلمہ کے لیے مخلص نہیں ہے۔ یہ سب دنیا دار، دنیا پرست، مال اور دولت اور اپنی سجادگی کی لالچ میں نا، انہوں نے سب نے ایک ہی پالیسی اپنا رکھی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اگر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور امت کے درمیان یہ اتحاد پیدا کرنے لگ جائیں نا، تو ان کی کرسی خود خطرے میں پڑ جائے گی۔ سر وہ پہلے کی خانقاہیں تھیں جہاں سے انسانیت اور روحانیت کا درس ملتا تھا، جہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے ملایا جاتا تھا، جہاں سے پیار اور محبت عام کی جاتی تھی۔ مگر موجودہ دور کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں، میں بالکل قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ آپ میرے تعلق سے کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے، میں بالکل اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، موجودہ دور کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں نا، تمام خانقاہوں سے آج امت مسلمہ کے بیچ صرف فتنے اور فسادات جنم لے رہے ہیں، اور وہاں سے نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کہیں سے کوئی بھائی چارہ کی دعوت نہ کریں۔ یہ صرف ملنے ملانے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ان پر کوئی آ جاتی ہے، تب یہ اپنے آپ کو بڑا صوفی ظاہر کریں گے اور کہیں گے ہمارا مسلک تو صرف ملنا اور ملانا ہے اور محبت عام کرنا ہے، ورنہ حقیقت میں امت مسلمہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ آپس ہی میں کٹے مرے جا رہے ہیں تو تمہیں کیا ملائیں گے؟ اور میری اس بات سے میں سمجھتا ہوں ہر انصاف پسند بندہ اتفاق کرے گا کہ آج ہند و پاک بر صغیر میں نا جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں آئی ہیں، اور اب جو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، سر آپ ہر اختلاف، ہر جھگڑے، ہر فساد کے پیچھے دیکھ لیجئے نا، کہیں نہ کہیں آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو اس کے پیچھے آپ کو پیر پرستی اور شخصیت پرستی چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اللہ نہ کرے میرے بھائی، اگر ہم نے یہ پیر پرستی نہیں چھوڑی اور اپنی عوام کو اس خطرناک مرض سے ہم نے آگاہ نہیں کیا اور اس کو الرٹ نہیں کیا، تو ایک دور آئے گا نا کہ جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے گا اور ہم ایک گھر میں رہ کر کے بھی نا ایک دوسرے سے سلام کلام بند کر دیں گے، اور یہ تقریباً ہو ہی رہا ہے۔ بس میرے پیر تیرے پیر کے چکر میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا، اور ہم نے ایک دوسرے سے سلام کلام تک کرنا بند کر دیا۔ ایسے ہی ہم دشمنیوں میں جھلستے رہیں گے، نفرتوں میں جلتے رہیں گے، اور گھٹ گھٹ کر کے ہم مر جائیں گے نا، اور ان پیروں کی دکان اپنی چلتی رہے گی، انہیں اس کی کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ آج ہریانہ جل رہا ہے، میوات خون خون ہو گیا ہے، دشمن طاقتیں جو ہیں نا وہ ہمارے خلاف بالکل متحد ہو گئی، ان کی ساری پارٹیاں ایک ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کو یک طرفہ جیل میں بھرا جا رہا ہے اور ان پہ ظلم در ظلم ہو رہا ہے، اور انہی کو کاٹ کر کے انہی کو کاٹنے والا بتایا جا رہا ہے، انہی کو لوٹ کر کے لٹیرا ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ظلم سہے وہی ظالم کہلائے۔ سر یہ معاملہ ہو گیا ہے، مگر آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور کوئی ان کے حق کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک اکیلے اویسی اسدالدین اویسی کتنی باتیں کریں، وہ کتنا چلائیں، کتنا آپ کے لیے تڑپیں، وہ کہاں کہاں لڑیں، یہ تمہارے جو موٹے موٹے نذرانے لینے والے ہیں، جو تمہیں آپس میں لڑانے والے ہیں، اور جو اسٹیجوں پہ آ کر کے بڑی اللہ والی باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں مر گئے اور یہ کب بولیں گے؟ یہ ان پیروں کی بنائی ہوئی تحریکیں کہاں گئیں، ان کی تنظیمیں کہاں گئیں، ان کی ساری جو طرح طرح کی جماعتیں چلتی ہیں، کیا وہ صرف ان کا پرچار کرنے کے لیے بنی ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی تحریکیں بنائی ہیں نا، بہت ساری ہمارے ہاں تحریکیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن آج جو میوات اور ہریانہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا ان میں سے کوئی تحریک جائے کہ ان کے حق میں بولنے، ان کے حقوق کی آواز کوئی بلند کر رہا ہے؟ کوئی جماعت بلند کر رہی ہے؟ یہ صرف سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو تحریک ہے، یہ صرف ہمارے پروگرام کی تشہیر کرے، ہمارا پرچار کرے، ہماری مریدہ نے یہ کیا، ہمارے مرید نے کیا، ہم نے وہ پروگرام کیا، ہم نے وہ پروگرام کیا، اور ہمارے پیر صاحب نے یہ کتاب لکھی، وہ لکھی، بس صرف اس کے لیے
तुम्हारी तहरीकें बनी है। मुसलमानों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मुसलमानों को जेलों से कौन निकलवाएगा? उनको उनके ऊपर जो मुकदमात लगे हुए हैं, जो दफात लगे हुए हैं, कि आज जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, जिनका खून बहाया जा रहा है, जिनके घरों को जलाया जा रहा है, और जिन मुस्लिम नौजवान लड़कों को उठा उठा करके उनकी एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही, उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है, क्या उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मुसलमानों के ताल्लुक से तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है? क्या सिर्फ उर्सों के वक्त तुम्हें मुसलमान नजर आते हैं और उनके जब नजराने की बात आती है तभी तुम्हें कोई मुसलमान याद आता है? अल्लाह की कसम, शायद आज कोई मुझे ये कह लेना ये पीरों के खिलाफ बोल रहा है, ये बड़ों के खिलाफ बोल रहा है, शायद ये मशहूर होना चाहते हैं, ये शोहरत का भूखा है। मैं कहता हूँ लानत तो ऐसी शोहरत पर, मुझे अल्लाह ने आज अल्फाज और जुमलों का मुहताज बनाया है, वरना खुदा की कसम मैं कलेजा चीर के दिखा देता कि मेरे दिल में आज उम्मत मुस्लिमा के हक में दर्द कितना बढ़ा हुआ है। मुझे कतान ये मत समझिएगा कि मैं इनके खिलाफ बोल करके शोहरत चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, मेरा मकसद सिर्फ ये है ना कि आज ये जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनके हक में आवाज उठाई जाए। ये एकजुट होकर के, ये अगर इनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है और जरा सी भी अल्लाह और रसूल के लिए खुलूस है, जरा से भी इनके अंदर इखलास की कोई रमक बाकी है ना, तो यार आज के सारे इख्तिलाफात, सारे नजरियात बालाए ताक रख करके आए और सब मिलजुल करके एक साथ होकर के आज उम्मत मुस्लिमा के हक की आवाज उठाएं, उनके लिए कुछ करें। वरना याद रखें, जब ये मुसलमान ही ना होंगे, जब ये मुरीद ही ना होंगे, तो पीर का कोई वजूद नहीं होगा। अगर ये मारे गए ना तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, एक दिन तुम भी काटे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे और दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। आज उम्मत मोहम्मद लुट रही है और उसका ना कोई कायद है, ना उसका कोई लीडर है, ना उसका कोई एक रहनुमा है कि जिसके बैनर के तले आकर के हम कोई अपनी आवाज बुलंद कर सकें, कुछ एहतजाज कर सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। ये सिर्फ इन पीरों और पीर परस्ती के चक्कर में आकर के ना हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया और हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हम एक दूसरे के करीब आना ही नहीं चाह रहे। खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर अब भी ना जागे ना तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये इन पीरों की बनाई हुई तहरीकें कहाँ गईं? इनकी तंजीमें कहाँ गईं? इनकी सारी जो तरह तरह की जमातें चलती हैं, क्या वो सिर्फ इनका प्रचार करने के लिए बनी है? इन्होंने अपनी अपनी तहरीकें बनाई है ना, बहुत सारी हमारे यहाँ तहरीकें, बहुत सारी तंजीमें हैं, लेकिन आज जो मेवात और हरियाणा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, क्या इनमें से कोई तहरीक जाएगी उनके हक में बोलने? उनके हुकूक की आवाज कोई बुलंद कर रहा है? कोई जमात बुलंद कर रही है? ये सिर्फ समझते हैं ना कि हमारी जो जमात है, हमारी जो तहरीक है, ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम की तशहीर करे, हमारा प्रचार करे। हमारी मुरीदा ने ये किया, हमारे मुरीद ने किया, हमने वो प्रोग्राम किया, हमने वो प्रोग्राम किया, और हमारे पीर साहब ने ये किताब लिखी, वो लिखी, बस सिर्फ इसके लिए तुम्हारी तहरीकें बनी है। मुसलमानों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? मुसलमानों को जेलों से कौन निकलवाएगा? उनके ऊपर जो मुकदमात लगे हुए हैं, जो दफात लगे हुए हैं, कि आज जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, जिनका खून बहाया जा रहा है, जिनके घरों को जलाया जा रहा है, और जिन मुस्लिम नौजवान लड़कों को उठा उठा करके उनकी एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही, उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है, क्या उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मुसलमानों के ताल्लुक से तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है? क्या सिर्फ उर्सों के वक्त तुम्हें मुसलमान नजर आते हैं और उनके जब नजराने की बात आती है तभी तुम्हें कोई मुसलमान याद आता है? अल्लाह की कसम, शायद आज कोई मुझे ये कह लेना ये पीरों के खिलाफ बोल रहा है, ये बड़ों के खिलाफ बोल रहा है, शायद ये मशहूर होना चाहते हैं, ये शोहरत का भूखा है। मैं कहता हूँ लानत तो ऐसी शोहरत पर, मुझे अल्लाह ने आज अल्फाज और जुमलों का मुहताज बनाया है, वरना खुदा की कसम मैं कलेजा चीर के दिखा देता कि मेरे दिल में आज उम्मत मुस्लिमा के हक में दर्द कितना बढ़ा हुआ है। मुझे कतान ये मत समझिएगा कि मैं इनके खिलाफ बोल करके शोहरत चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, मेरा मकसद सिर्फ ये है ना कि आज ये जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनके हक में आवाज उठाई जाए। ये एकजुट होकर के, ये अगर इनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है और जरा सी भी अल्लाह और रसूल के लिए खुलूस है, जरा से भी इनके अंदर इखलास की कोई रमक बाकी है ना, तो यार आज के सारे इख्तिलाफात, सारे नजरियात बालाए ताक रख करके आए और सब मिलजुल करके एक साथ होकर के आज उम्मत मुस्लिमा के हक की आवाज उठाएं, उनके लिए कुछ करें। वरना याद रखें, जब ये मुसलमान ही ना होंगे, जब ये मुरीद ही ना होंगे, तो पीर का कोई वजूद नहीं होगा। अगर ये मारे गए ना तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, एक दिन तुम भी काटे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे और दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। आज उम्मत मोहम्मद लुट रही है और उसका ना कोई कायद है, ना उसका कोई लीडर है, ना उसका कोई एक रहनुमा है कि जिसके बैनर के तले आकर के हम कोई अपनी आवाज बुलंद कर सकें, कुछ एहतजाज कर सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। ये सिर्फ इन पीरों और पीर परस्ती के चक्कर में आकर के ना हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ गंवा दिया और हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हम एक दूसरे के करीब आना ही नहीं चाह रहे।
خدا کے واسطے میرے بھائی، اگر اب بھی نہ جاگے نا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان.